بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین، کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ ادھیڑ عمر کے ایک وجی آدمی جن کا لباس گرد آلود تھا اور چہرے پر تھکان اور تعجب کے آثار نمایاں تھے۔ مسجد نبوی میں یہ الفاظ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا ابتدائی زمانہ تھا۔ خلافت کے بارے گراں نے آپ کو اس قدر خاموش اور سنجیدہ مزاج بنا دیا تھا کہ ملاقات کے لیے آنے والوں کو ان کے رویہ پر سرد مہری کا گمان ہوتا۔ امیر المومنین نے ان صاحب سے رسمی انداز میں مصافحہ کیا تو انہیں شک گزرا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پہچانا ہی نہیں، لیکن جو ہی ان کی زبان سے استفہامیہ لہجے میں یہ الفاظ ادا ہوئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر شفقت بھری ایک بھرپور نگاہ ڈالی اور بڑے گمبھیر انداز میں یوں گویا ہوئے، ہاں ہاں، اللہ کی قسم خوب پہچانتا ہوں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے حسن معرفت سے مشرف کیا۔ واللہ تم اس وقت ایمان لائے جب بہت سے لوگ کفر و شرک کی ظلمتوں میں بھٹک رہے تھے، تم نے اس وقت حق کا اقرار کیا جب لوگ انکار کر رہے تھے، تم نے اس وقت وفا کی جب لوگ بدعہدی کر رہے تھے، تم اس وقت آگے بڑھے جب لوگ پیچھے ہٹ رہے تھے۔ سب سے پہلا صدقہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے چہروں کو بشاش کیا تمہارے ہی قبیلہ طے کا تو تھا۔ امیر المومنین اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ نووارد ملاقاتی بے اختیار پکار اٹھا، بس اے امیر المومنین، بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ ملاقاتی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نامور باپ کے فرزند تھے جس کی سخاوت، شجاعت، مروت اور مہمان نوازی کی ظہور اسلام سے کچھ عرصہ پہلے ساری دنیا عرب میں دھوم مچی ہوئی تھی۔ ہماری مراد حاتم طائی سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ طے مدتوں سے یمن میں آباد تھا اور وہاں کے سربر آوردہ قبیلوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس قبیلے نے ایک عرصہ سے دین عیسوی قبول کر لیا تھا اور عیسائیوں کے رکوی فرقہ میں شامل ہو گیا تھا۔ حاتم طائی اس قبیلے کا سردار تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہوش سنبھالا تو عمارت و سطوت اور جاہ و حشمت کو اپنے گھر کی کنیز پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے چند سال پہلے جب حاتم طائی نے وفات پائی تو قبیلہ طے کی سیادت کا تاج دستور کے مطابق حضرت علی کے سر پر رکھا گیا اور ظہور اسلام کے وقت وہی بنو طے کے سردار اور حکمران تھے۔ جب اسلام کی فتوحات کا سیلاب عرب میں ہر طرف پھیلنے لگا تو علی نے اپنے اقتدار کا سنگھاسن ڈولتا ہوا محسوس کیا۔ وہ سمجھ گئے کہ اس سیلاب کو روکنا ان کے بس کی بات نہیں، لیکن حکومت کا نشہ آسانی سے نہیں اترتا۔ چنانچہ لوائے اسلام تھامنے کے بجائے انہوں نے اس موقع پر جو طریقہ کار اختیار کیا اس کو بعد میں ان الفاظ میں بیان کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بعد ہر طرف سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے، مگر مجھے اپنے دین کی صداقت کا پورا یقین تھا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتوحات کا دائرہ روز بروز وسیع ہونے لگا۔ اب میرے دل میں اپنی حکومت اور دین دونوں کے بارے میں خطرہ پیدا ہوا۔ اسی زمانے میں ایک دن کسی شخص نے مدینہ سے آ کر مجھے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں یہ پیشن گوئی کی ہے کہ کسی دن سردار طے علی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا۔ میں یہ سن کر دہشت زدہ ہو گیا اور ایک غلام کو حکم دیا کہ وہ ہر وقت سامان سفر تیار رکھے اور جو ہی اسلامی لشکر کی آمد کی خبر سنے مجھے اطلاع دے۔ ایک دن وہ غلام صبح سویرے میرے پاس دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ آقا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ گھوڑوں پر زینیں کسی ہوئی تھیں اور سامان سفر بندھا ہوا تھا۔ میں نے اپنے اہل و عیال کو ساتھ لیا اور سیدھا شام کا رخ کیا جہاں میری عیسائی برادری آباد تھی۔ وہاں میں نے جوشیہ بستی میں اقامت اختیار کر لی۔ گھر سے روانہ ہوتے وقت جو بھگدڑ مچی اس میں میری بہن مجھ سے بچھڑ گئی اور اسلامی لشکر کے ہاتھ اسیر ہو گئی۔ یہ واقعہ 9 ہجری میں اس وقت پیش آیا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 مجاہدین کا ایک دستہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بنو طے کی طرف بھیجا۔ رئیس قبیلہ عدی فرار ہو چکے تھے۔
दूसरे आहले कबीला ने मामूली मुजाहमत के बाद हथियार डाल दिए। जंगी असीरों में सफाना बिनते हातिम भी थीं। उन सब को माले गनीमत के हमरा मदीना पहुंचा दिया गया। मदीना मुनव्वरा में जब बनु तै के असीरों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया तो सफाना बिनते हातिम ने आगे बढ़कर अर्ज किया, ए साहिबे कुरैश, मुझ बेकस पर रहम कीजिए। बाप का साया मेरे सर से उठ चुका है और भाई मुझे बेयारो मददगार छोड़कर भाग गया है। मेरे वालिद सरदारे कबीला थे, भूखों को खाना खिलाते थे, यतीमों की सरपरस्ती करते थे, हाजतमंदों की हाजतें पूरी करते थे, पड़ोसियों के हुकूक अदा करते थे, असीरों को रिहाई दिलाते थे, जेरे दस्तों की दस्तगीरी करते थे, मजलूमों की हिमायत करते थे और जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाते थे। मैं उस हातिम ताई की बेटी हूं जिसके दर से कभी कोई साइल खाली हाथ नहीं गया था। अगर हुजूर मुनासिब समझें तो मुझे आजाद कर दें ताकि मेरी वजह से अरबों की कौमी रिवायात पर हर्फ न आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाना बिनते हातिम की बातें सुनकर इरशाद फरमाया, ए खातून, जो सिफात तूने अपने वालिद की बयान की हैं ये तो मुसलमानों से मखसूस हैं। अगर तेरे वालिद जिंदा होते तो हम उनसे अच्छा सलूक करते। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से मुखातिब होकर फरमाया, इस औरत को छोड़ दो, ये एक नेक खसलत बाप की बेटी है। कोई मुअज़्ज़ज़ शख्स जलील हो जाए और कोई मालदार मोहताज हो जाए या कोई आलिम जाहलों में फंस जाए तो उसके हाल पर तरस खाया करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक सफाना बिनते हातिम को रिहा कर दिया गया, लेकिन वो अपनी जगह पर खड़ी रही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्यों, अब क्या बात है? सफाना बिनते हातिम ने अर्ज किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिस बाप की बेटी हूँ उसका ये दस्तूर न था कि कौम मुसीबत में मुब्तला हो और वो चैन की नींद सोए। जहां आपने मुझ पर रहम फरमाया है वहां मेरे साथियों पर भी रहम फरमाइए, अल्लाह आपको जज़ा देगा। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफाना बिनते हातिम की इल्तिजा से बड़े मुतासर हुए और हुक्म दिया कि सारे असीराने तय को रिहा कर दिया जाए। इस पर सफाना बिनते हातिम की जुबान पर बेइख्तियार ये अल्फाज जारी हो गए, अल्लाह आपकी नेकी को उस शख्स तक पहुंचाए जो इसका मुस्तहिक हो। अल्लाह आपको किसी बदकैश और बदतीनत का मोहताज ना करे और जिस फयाज कौम से कोई नेमत छीन जाए उसे आपके जरिए से वापस दिला दे। एक दूसरी रिवायत में है कि सफाना बिनते हातिम ने जब पहली मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी रिहाई के लिए दरखास्त की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, तुम्हारा निगरान कौन था? सफाना बिनते हातिम ने जवाब दिया, अदी बिन हातिम, मैं उसकी बहन हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वही अदी जिसने अल्लाह और उसके रसूल से फरार इख्तियार किया। सफाना बिनते हातिम ने इस बात में जवाब दिया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई फैसला किए बगैर तशरीफ ले गए। दूसरे दिन भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सफाना बिनते हातिम के दरमियान ऐसा ही मुकालमा हुआ, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई फैसला सादर न फरमाया। तीसरे दिन सफाना ने फिर वही दरखास्त की। इस मर्तबा हजरत अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी उनकी सिफारिश की। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब ये दरखास्त कबूल फरमा ली और सफाना बिनते हातिम को रिहा करने का हुक्म दिया और साथ ही इरशाद फरमाया कि अभी वतन जाने में जल्दी ना करो, जब यमन जाने वाला कोई मोतबर आदमी मिल जाए तो मुझे इत्तिला दो। चंद दिन बाद यमन के कबीला बली या कज़ा का एक वफ्द मदीने आया। सफाना बिनते हातिम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त की कि इस वफद की वापसी के वक्त मुझे इसके हमरा भेज दीजिए। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाना बिनते हातिम के मर्तबे के मुताबिक सवारी, लिबास और ज़ादे राह का इंतजाम करके उन्हें काफिले के साथ रवाना कर दिया। सफाना बिनते हातिम को अदी की इकामत गाह का इल्म था। मदीना मुनव्वरा से वो सीधी जोशिया पहुंची। बहन और भाई की मुलाकात कैसे हुई, इसको हजरत अदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के अपने अल्फाज में सुनिए। एक दिन जोशिया में हमारे घर के सामने एक सांडनी आकर रुकी। महमिल में एक नकाब पोश औरत बैठी थी। मुझे शक गुजरा कि मेरी बहन है, लेकिन फिर ख्याल आया कि उसे तो मुसलमान असीर करके ले गए हैं, वो ऐसे करो फर से कैसे आ सकती है। उसी वक्त महमिल का पर्दा उठा और ये अल्फाज मेरे कान में पड़े, जालिम, काते रहम,
धुतकार है तुझ पर, अपने आहलो अयाल को ले आए और हातिम की बेटी को तन्हा छोड़ दिया। बहन की बातें सुनकर मैं सख्त नादम हुआ, अपनी गलती का इतराफ किया और माफी मांगी। बहन खामोश हो गई। फिर सवारी से उतरकर जब कुछ देर आराम कर चुकी तो मैंने पूछा, साहिबे कुरैश कैसा आदमी है? बहन ने जवाब दिया, जिस कदर जल्द हो सके तुम उनसे मिलो। अगर वो नबी हैं तो उनसे मिलने में सबकत करना तुम्हारे लिए सुर्खरोई का बायस होगा, और अगर बादशाह हैं तो भी ये सबकत तुम्हारी कदरो मंसलत का वसीला होगी। मैंने बहन की जुबान से ये अल्फाज सुनते ही घोड़े पर जीन कसी और सीधा मदीने का रुख किया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो बहुत से लोगों ने उन्हें पहचान लिया और फरते हैरत से पुकार उठे, ये तो अदी बिन हातिम है। लेकिन किसी ने उनसे कोई तारुज ना किया और वो सीधे मस्जिद नबवी में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर हाजिर हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम पूछा और फिर उनका हाथ अपने दस्ते मुबारक में लेकर काशानाए अक़दस की तरफ रवाना हुए। रास्ते में एक बूढ़ी औरत और फिर एक नौ उम्र लड़के ने आपको रोक लिया और देर तक आपसे बातें करते रहे। जब उन्होंने आज खुद गुफ्तगू खत्म की तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे रवाना हुए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये वाक़या देखकर बड़े हैरान हुए और दिल में ख्याल किया कि ये तर्जे अमल किसी दुनियावी बादशाह का हरगिज नहीं हो सकता। घर पहुंचकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को चमड़े के गद्दे पर बिठाया और खुद जमीन पर बैठ गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शर्माए और अर्ज की, हुजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इस पर बैठे। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को हुक्म दिया कि तुझी को इस पर बैठना होगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानते हुए उस पर बैठ गए, क्योंकि घर में इसके अलावा कोई भी और चीज ना थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाके करीमाना देखकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को पुख्ता यकीन हो गया कि यह दुनियावी बादशाह नहीं है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान गुफ्तगू शुरू हुई। इस गुफ्तगू की तफसील खुद हजरत अली ने बाद में इस तरह बयान की। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, क्या तुम नसरानियत और लादीनियत के माबैन मुज़ब्ज़ब तो नहीं? मैंने अर्ज किया, बिल्कुल आपका इरशाद दुरुस्त है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम अपनी कौम के मालो दौलत में से चौथाई हिस्सा नहीं लेते जो कि खुद तेरे दीन की रोशनी में तेरे लिए हलाल नहीं है? मैंने कहा, बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरुस्त फरमाया और मुझे इस बात का यकीन हासिल हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे मुखातब हुए और इरशाद फरमाया, अदी शायद तुझे दीने इस्लाम कबूल करने से मुसलमानों की मौजूदा हालत जार और गुर्बत व मुफलसी रोक रही हो। अल्लाह की कसम, अन करीब एक दिन ऐसा आएगा कि मुसलमानों में माल इतना वाफिर हो जाएगा कि कोई शख्स तुम्हें सदका कबूल करने वाला नहीं मिलेगा। ए अदी, शायद तुझे इस दीन को कबूल करने से मुसलमानों की किल्लत और दुश्मनों की कसरत का एहसास रोक रहा हो। अल्लाह की कसम, तुम अनकरीब सुनोगे कि पूरे खित्ते अरब में इस्लामी परचम लहराएगा और हर सू अमन का ऐसा माहौल होगा कि एक औरत तन्हा अपनी सवारी पर कादसिया से रवाना होगी और बेखतर सफर करती हुई मदीना मुनव्वरा पहुंचेगी। दौरान सफर अल्लाह ताला के सिवा उसके दिल में किसी का डर ना होगा। ऐ अदी, शायद तुझे इस दीन को कबूल करने से ये एहसास रोक रहा हो कि आज हुकूमत व सल्तनत गैर मुसलमों के कब्जा में है। अल्लाह की कसम, तुम अनकरीब ये खबर सुनोगे कि सरजमीन बाबल के सफेद महल्लात को मुसलमानों ने फतह कर लिया है और कसरा बिन हरमज के खजानों को अपने कब्जे में ले लिया है। मैंने ताज्जुब से दरियाफ्त किया, कसरा बिन हरमज के खजानों पर मुसलमानों का कब्जा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मुसलमान कसरा बिन हरमज के खजानों पर काबिज हो जाएंगे। जनाब अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये बातें सुनकर मैं बहुत ज्यादा मुतासर हुआ और कलमा शहादत पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तवील उम्र पाई। आप अक्सर फरमाया करते थे कि दो निशानियां तो पूरी हो चुकी हैं, तीसरी अभी बाकी है। अल्लाह की कसम, वो भी पूरी होकर रहेगी। मैंने बचशम खुद देखा
کہ ایک عورت تنہا اپنی سواری پر قادسیہ سے چلی اور بلا خوف و خطر سفر کرتی ہوئی مدینہ منورہ تک پہنچ گئی، اور میں اس لشکر میں بذات خود موجود تھا جس نے کسریٰ کے خزانوں کو اپنے قبضہ میں لیا، اور میں حلفیہ طور پر کہتا ہوں کہ تیسری نشانی بھی یقیناً پوری ہو کر رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچ کر دکھایا۔ تیسری نشانی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں پوری ہوئی۔ مسلمانوں کے پاس مال و دولت کی اس قدر فراوانی ہو گئی تھی کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی محتاج و مفلس نہیں ملتا تھا۔ بلا شبہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، اور حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسم بھی پوری ہو گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین والا جذبہ ایمانی عطا فرمائیں، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائیں۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔